करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। उपस्थित थिबा समस्त प्रज्ञा पथर यात्री भाई अपमान को मोर मध्य विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। आज गोटे सुंदर टॉपिक टी अपा रखिछंती ता होची योग हेउची निजको सचेतन भाव में अनुसंधान करिवार कला। ताको जदि आमे इंग्रजी रे कहिबा योग इज आर्ट ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। इन्वेस्टिगेशन भी हो पारे, एनालिसिस भी हो पारे। योग इज आर्ट ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। योग विषय तो अपा माने सब बहुत आलोचना कले। विभिन्न प्रकार योग तो रही, गीता तो कही 18 अध्याय मान 18 योग। से विषय सब उपस्थापन करार आवश्यकता नहीं। आमे जो अनुसंधान करिबा सचेतन भाव में अनुसंधान करिबा, निज को सचेतन भाव में अनुसंधान करिबा, ये जिनसटा कौन आमे प्रथम बुझिया पड़ो। कि ये प्लंग श्रेयबिंद कहते योग होची ए प्लंग इनटू ऑल दी प्रोफाउंडिटीज ऑफ द सोल। प्लंग होची डूबी जीवा, गभीर को डूबी जीवा होची प्लंग। इनटू ऑल दी प्रोफाउंडिटीज होची प्रगाढ़ गभीरता भितर डूबी जीवा होची ऑफ द सोल। आत्मा भितर डूबी जीवाटा होची योग। धरतु आम गोटे समुद्र कूल ठिया होइछे, समुद्रर ढेउ आसुची, कूल भाग में पिटुची, पुणी से ढेउटा पुणी मिल जाउची। आमे जदि चाहिबा से समुद्र भीतर को लंफ दबा देबा, मु कहूनी का से सुइसाइड करंतु, इट इज अटेम्प्ट ऑफ सुइसाइड। ये जो समुद्र कथा कुहा होची, ये समस्त जगत ए संसारटा होची ओटा आनंदर सागर परावर। तेणु ये समुद्र रे इठी केवल समस्त किछि आत्मामय, तार भीतर को आमे डूबी जीवा, सेटा होची योग। तापर प्रभु कहउचंती यूनियन विथ डिवाइन। से यूनियन विथ डिवाइन की तीन भाग रे कहउचंती। गोटा होची यूनियन आइदर ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल होची एबव द यूनिवर्स। कस्मिक सेटा होची इनसाइड द यूनिवर्स। इंडिविजुअल ता होची माने निज भितर, निज भितर भगवान अछंती, संसार भितर भगवान अछंती, ट्रांसडेंटल रे भी भगवान अछंती। ये जिनस को जानिबा, अनुसंधान करिबा और सचेतन भाव में अनुसंधान करिबाटा होची योग। पर पर्याय एमती जिनस आमे भाबिबा देखि गोटे नदी कौन से एक पहाड़ गुंफारू बही के आसुची, जिते धीरे धीरे बही बही चली केते पहाड़ पर्वत अंका बंका आउ पत्थर देकी रे धक्का खाई एमती से आसी 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 कि समुद्र रे पड़ी। तार बाहर स्थान एवं समुद्र रे पहुंचीबार स्थान इन बिटवीन जेटी रहिला, सेटा होची योग, सेटा होची साधना। कारण गोटे जगार से प्रयास करूची सागर रे मिसिबो बोली, सागर रे मिसिबो बोली से प्रयास करूची, किंतु संतोष पाड़ी के ये करंतु, म्यूट करंतु। संतोष कुमार पाड़ी अनम्यूट हो जाए, म्यूट करंतु। संतोष कुमार अनम्यूटेड। हाँ, गोटे नदी गोटे बाहर जगार बाहरी आउ से बही 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 जाकि समुद्र रे पहुंची। समुद्र पहुंचवा पूर्वर आ बाहर थिबा जगटा को जो बाट देखि आसुची से गति पथटा को होची योग।
ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଆସୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଆମେ ସାଧନାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ସେ ଯୋଗ ପଥରେ ଯାଉଛି ବୋଲି। କେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ? ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ କଥା ବତେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମା ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଜଟିଳ ସତ୍ତା। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଙ୍ଗ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଗଣିତ ନାନା ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଥବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସତେ ଅବା ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ବିରୋଧ କରୁଥିବା, ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବା, ତାର ଏକାନ୍ତ ବିପରୀତ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ତା ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିକି, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ନିଜକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା, ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୋର ଗୋଟିଏ ଫାଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ହେଉଛି କଂସର ଚେତନା। ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିଛି ସଚେତନାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହୁଛି ଅସତ୍ ଚେତନାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ରହିଛି। ମା ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ 365ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଦରକାର। 365ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୁଣ ମିଶିଗଲେ ତାର ହେଇଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ 365 ହଉ କିମ୍ବା 365ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗୁଛି। ରାଗିବାର 3ଟା କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁକି ମୁଁ ରାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁକି ମୁଁ ରାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ରାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଗିବାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଗ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେ ଅଦିବ୍ୟ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି, ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ ମିଶୁଛି। ସେଲ୍ ଭିତରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ, ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧଟା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ରାଗିଲ କାହିଁକି, ସେ ଲୋକଟା ଏମିତି କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିଲି, ସେ ଲୋକ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ବୋଲି ରାଗିଲି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର କୋଷାଣୁରେ ସେ ରାଗର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ, କୋଷାଣୀରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ରାଗୁଛି, ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ନେଇକି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଦେଖିଲେ ରାଗିଲି,
ଏଇପରି ଯେତେ ଥର ହଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବେ। କାରଣ ଆମର କୋଷାଣୀରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଜାଣିବି ଯେ କି ମୋ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଏଲିମିନେଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷଟା, ଏଟା ହଉଛି ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ରୋଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେମିତି ସେକ୍ସର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୟ, ସେଇ ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି। ସଂଶୟ ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ତାମସିକତା ମଧ୍ୟ ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଭୌତିକ ବାସନା ମଧ୍ୟ ସେ କୋଷାଣୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ବି ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଅହଂ ବି କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବି ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଗର୍ବ ବି ସେଇ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଈର୍ଷା ବି ସେଇ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ବି ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି। ଯୋଉ କଳହ ହଉଛି ସେ କଳହ ହବାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମ ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାସନା କାମନା ମଧ୍ୟ ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସର୍ବମୋଟ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହିସାବ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମ ଭିତରେ କେତେ କୋଷାଣୁ ଅଛନ୍ତି, 30 ଟ୍ରିଲିୟନ। 30 ଟ୍ରିଲିୟନ ହଉଛି 3 ଗୁଣନ 13ଟା ଶୂନ। ଏତିକି ଟ୍ରିଲିୟନର ଆମର କୋଷାଣୁ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଧରୁ କଣ ହଉଛି ନା 33 ବିଲିୟନ ମାନେ 33 କ୍ରୋର ଆମର କୋଷାଣୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁନରାୟ ଗଠନ ହଉଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଏବେ କହିଲି ଯେ କି ଭୟ, ସଂଶୟ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଆଳସ, ଅବସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ କୋଷାଣୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଦା ହିଁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଟପିକଟା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକଟାର ମୂଳ ବିଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ସେଇଟା, ଯୋଗ ଇଜ ଆର୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ କରିକି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ କଣ, ମା ଶ୍ରୀବନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପଠନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା, ସବୁ ସେ ତାରି ଭିତରେ ରଖିବା ନା ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ମା ବହିର ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଜେକ୍ସନ, ଭାଇଟାଲ ରିଜେକ୍ସନ, ଫିଜିକାଲ ରିଜେକ୍ସନ, ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ ଗୁଡା କଥା ହେଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଚାପ୍ଟର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ରିଜେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁକି ମା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ କି ତୁମେ କେବଳ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କର। ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କାହିଁ କହିଲି, ୱାଟା ଲଗେଇଲି, ସେ କୋଷାଣୁ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଆମ କୋଷକୁ ସବୁ ଦେଖିଛେ? ଆମେ ତ କାହାର କିଏ ଆମ କୋଷକୁ ଦେଖିନେ। ଏଇ କଥା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଏତେ ଟ୍ରିଲିୟନର କୋଷ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 30 ଟ୍ରିଲିୟନ। ସେ 30 ଟ୍ରିଲିୟନର କୋଷ ଗୁଡିକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ବୋନ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମସଲ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଲ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ କିଏ? ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଯେ କି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟତାରେ 365ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏ ସେଲ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ସେଲ୍କୁ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ କି
ରୀତିମତ ଯେକି ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାନ ମଧ୍ୟରେ 33ଟି ବା 3300ଟି ବା 33,000ଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସର୍ବମୂଳରେ ରହିଥିବା 3ଟି ସ୍ଥିତି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ତଥା ମନର ତ୍ରୟ ସ୍ଥିତି ଅଥବା ଜଗତକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଯୋଉ କଥା ଆମର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି 33,000 gods that may be housed in the human vehicle। ଆମର ହଉଛି ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଭେହିକିଲ, ଆର ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ କଥା କୁହାହଉଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ ଇଏ ଯୋଗ ଏଟା ସାଧାରଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଜାଣିବାଟା ହଉଛି ଜିନିଷଟା ଏତିକି। ମୁଁ ରାଗୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ହସୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ଯୋଉ କାହିଁକି କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିବି କି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଏ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ଘଟୁଛି, ସେ ଲୋକଟା କାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି ତୁମ ପାଖକୁ ପଠା ହଉଛି ଯେ କି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ରାଗ, ଆଉ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ତୁମ ଭିତରେ ରାଗର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଲୋଭ, ବାରମ୍ବାର ଲୋଭ ଦିଆଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେକ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ କି ତୁମର ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତୁମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକଟା ଦିଆହେଇଛି ତାର ହେଉଛି ସାରମର୍ମଟା ଏହା, ଯୋଗ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କଳା। ଯୋଗ ଇଜ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅର୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା କୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଠ ବସ କରାଉଛନ୍ତି। ତାପର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର, ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ସେଲ୍ରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ, କାଢିଦେବେ, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କାଢିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଚିନି ସବୁକୁ କାଢିଦେବେ। କାଢିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହଉଛି ଯେ କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଟପିକ, ଆଉ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।